چلیں یہ عمران خان صاحب کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور پی ٹی آئی کو بھی آپ کی سہولت کے لیے کافی بات ہوگی. بات کر لیتے ہیں ان کی. وزارت خارجہ میں ہیں اسحاق ڈار صاحب, لیکن خارجہ محاذ پر وہ بہت کم نظر آتے ہیں. آپ نے اس پہ تبصرہ بھی کیا ہے. ابھی زرداری صاحب چین کے وزٹ پہ 4 روزہ دورے پر چائنا میں موجود ہیں. دوسری طرف ان کے صاحبزادے امریکہ میں ناشتے پر مدعو تھے اور بلاول نے اس بارے میں آگاہ بھی کیا. ٹرمپ صاحب کا جو بریک فاسٹ جی پریئر بریک فاسٹ تھا, آج انہوں نے اس پہ تقریر بھی کی اور بڑا کہہ لگائے اور پھر آخر میں انہوں نے مذہب اور خدا کی بات کر کے اپنی تقریر کا اختتام کیا. میرا سوال یہ ہے کہ چائنا وزٹ, آصف علی زرداری صاحب کے اس وزٹ سے کیا ٹارگیٹس ہیں؟ دیکھیے چائنا کے بارے میں ہم نے اس پروگرام میں ذکر کیا ہے کہ چائنیز آر ویری اپسیٹ ود پاکستان, اور چائنیز یہ الزام لگا رہے ہیں آپ کے اوپر کہ آپ نے امریکہ کے کہنے کے اوپر اس کو روک دیا ہے. اور یہ جو رکاوٹ ہوئی ہے یہ خان صاحب کے زمانے, عمران خان کے زمانے میں ہوئی تھی. اس سے پہلے ایک ایشو بنا تھا بٹوین دی اسٹیبلشمنٹ اینڈ نواز شریف. اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی تھی کہ سپیک جو ہے اس کی سیکریٹریٹ بنے اور وہ ایک ریٹائرڈ یا سرونگ جنرل کے حوالے کی جائے. نواز شریف صاحب کہتے تھے نو, یہ سویلینز کا کام ہے. اس کے اوپر بھی جھگڑا ہوا تھا. جیسے ہی نواز شریف صاحب کی حکومت گئی, عمران صاحب کی گورنمنٹ آئی, تو انہوں نے کہا جی اب ہمیں سپیک ہمارے حوالے کریں. تو سپیک پھر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک اور باجوہ صاحب ہیں, ان کے حوالے کر دی, ان کے حوالے کر دی گئی تھی. اور وہی ہیں جنہوں نے عمران خان کے لیے سوشل میڈیا کا سارا بنایا تھا, کرتا تھا. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ان کو بنا دیا, سیکریٹریٹ دی اور بنا دیا, اتھارٹی بنا کے اس کا چیئرمین بنا دیا. مگر پھر یہ شروع ہو گئی کیمپین کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے کہ نہیں جانا. آئی ایم ایف کی یہ ڈیمانڈ تھی امنگسٹ ادر ڈیمانڈس کہ جو آپ نے اگریمنٹس کی ہیں ود چائنا, وہ اس کی ساری اگریمنٹس کی کاپی ہمیں دکھائی جائے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنی مہنگی یا سستی اگریمنٹس تھیں, کب آپ نے پیسے واپس کرنے ہیں, اور کیا ہمارے پیسے جو ہم آپ کو دینے لگے ہیں کیا یہ پیسے آپ استعمال کریں گے چائنیز لونز کو ری پے کرنے کے لیے, یا جو کام جس کام کے لیے ہم نے آپ کو کہا وہ کریں اس کے لیے ہوں گے. تو اس وقت یہ ساری چیزیں ایک قسم کی رکاوٹ بننی شروع ہو گئی تھی. فار ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, شیخ رشید روتے رہ گئے کہ یہ جو ML1 پروجیکٹ ہے, ریلوے لائن آل دا وے فرام کراچی ٹو خیبر, وہ کافی عرصے سے پروجیکٹ بنا ہوا اور چائنیز لون آنا ہے, اور وہ لون تھا پہلے 6 بلین کا, اب بن گیا 8, 9, 10 پر. ظاہر ہے کاسٹ اوور رنز ہو جاتے ہیں نا, یہ تو 5 سال سے 6 سال سے یہ چیز چل رہی ہے. تو وہ خان صاحب اس کی اجازت تھے, اور شیخ روتا تھا کہ میں ریلویز کو کیسے کروں گا پروفیٹیبل, اور یہ بڑا ضروری ہے پروجیکٹ ہمارے لیے. مگر رک گیا بیکاز آف اپوزیشن, اینڈ کہیں سے آ رہی تھی اپوزیشن, تو پھر ہی تھا نا یہ. تو اب بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ایشوز چل رہے تھے, اور یہ گورنمنٹ آئی ہے, اس نے بھی کوئی خاص اس کو آگے نہیں بڑھایا سپیک کو. تو دوسری چیز یہ تھی کہ جو چیز چل بھی رہی ہے اس کے لیے کام تو چلنا ہے. اب اس کے لیے سیکیورٹی کا ایشو بن گیا سنس دی اٹیکس بائی دا طالبان اینڈ دا بلوچ انسرجنس. یہ ایشو سیریس ایشو ہے. میں نے اس پروگرام میں کہا آپ کو کہ چائنیز کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری سیکیورٹی آپ نہیں دے سکتے تو ہمیں خود اجازت دے اپنی سیکیورٹی کے لیے, اور ہم وہ بھی نہیں دے رہے بیکاز اس کے ساتھ پھر امریکہ کے ساتھ پرابلم بن جائیں گے. دیکھنا ہمارا ساری تجارت امریکہ کے ساتھ ہے, تو اس لیے ہم امریکہ کو بھی تو ناراض نہیں کر سکتے نا. اور اس وقت ٹرمپ آیا ہوا ہے تو کسی وقت بھی وہ گڑبڑ کر سکتا ہے, وی کانٹ رسک اٹ. تو یہ اچھے خاصے سارے جو پروجیکٹس ہیں چائنیز کے وہ رک گئے ہیں. گوادر رک گیا, باقی بھی پروجیکٹس رک گئے ہیں. ایک ایشو یہ تھا کہ ہمارے پیسے واپس کریں, وہ بھی آپ ڈیفرمنٹ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ کے مطلب ہے کہ 11, 8, 9 بلین ڈالرز دینے سے ہم نہیں دے سکے. انہوں نے کہا جس کو آگے کر دیں, رول اوور کریں. تو ایک طرف آپ یہ مانگ بھی رہے ہیں, دوسری طرف آپ ان کے لیے کر بھی کچھ نہیں رہے ہیں. تو چائنیز آر ویری اپسیٹ. ان کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے سپیک آن دا روڈ اینڈ بیلٹ انیشیٹو. تو اب یہ کافی عرصے سے چل رہی تھی بات, گورنمنٹ تسلیم نہیں کرتی تھی آفیشیل لیول پہ, نہ ہی کوئی ٹیلی ویژن کے اوپر یہ ڈسکشن ہوتی تھی آر اپسیٹ ود دا گورنمنٹ. مگر یہ بات حقیقت تھی. اور ابھی حال ہی میں چائنیز کا جو یہاں سیکریٹریٹ کا ان کا جو پاکستان کو ہینڈل کرنا ہے, اس نے بھی پھر یہ بات کہی تو کہ جی ہمارا مسئلہ بنا ہوا ہے سیکیورٹی کے اوپر, کیونکہ ہمارے سارے پروجیکٹس رک گئے ہیں اور آپ ہمیں اجازت نہیں دے رہے, یا پروٹیکٹ کریں یا ہمیں اپنی لانے دیں اپنی فوج اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. تو نہ آپ کر رہے ہیں نہ ہمیں کرنے دے رہے ہیں. میرا خیال ہے دس ٹرپ واز لانگ اوور ڈیو. اسی لیے ڈار صاحب بھی ساتھ گئے ہیں اور نقوی صاحب بھی ساتھ گئے ہیں, بیکاز نقوی صاحب ریپرزینٹس دی اسٹیبلشمنٹ اور زرداری صاحب ریپرزینٹس دا گورنمنٹ اور ڈار صاحب ریپرزینٹس دی افیکٹو گورنمنٹ. تو تینوں ادارے جو ہیں, دا پریزیڈنسی which is the federal,
the government, which is Ishaq Dar Sahab, and the Interior Ministry and Establishment, which is the establishment. नकवी साहब. तो इसलिए ये तीनों को भेजा गया है. अच्छा. तीनों ने जाके वहाँ बात की है और उनको एश्योरेंसेस दिए हैं कि आपके ये इश्यूज हैं, हम इनको सेटल करेंगे. तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप. अब क्या इसके बारे में नतीजा निकलता है नहीं निकलता, वी डोंट नो, मगर ये बड़ी ज़रूरी थी. और चाइनीज़ ने अगेन आपको मौका दिया है, आपकी इज़्ज़त की है, आपके लिए बैंक्वेट्स किए हैं, आपको मिले हैं, प्रेसिडेंट मिला है, प्राइम मिनिस्टर मिला है, सबके साथ 1-on-1 हुई है जी. तो ये 4-5 दिन का दौरा कोई छोटा दौरा नहीं होता. तो इसका मतलब है हर सेंसिटिव एजेंसीज जो वहाँ हैं उनके साथ मुलाकात रही है हमारे लोगों की. तो आई थिंक दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस ट्रिप. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप. लास्ट पॉइंट, इस वक्त इस गवर्नमेंट को, इस एस्टैब्लिशमेंट को आयशा ये पता नहीं है कि हमारे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तल्लुकात कैसे होंगे. एक तरफ घबराहट है कि ये शायद गड़बड़ ना करे ऑन द क्वेश्चन ऑफ इमरान खान. वो तो इन्होंने उसको स्टिच अप कर लिया है मेरे हिसाब, उसको रोक दिया है, इसीलिए ग्रैनल चैनल चुप हो गए. मगर जाहिर है फिर अमेरिकन कुछ मांगेंगे ना. अब वो क्या मांगेंगे, उनके साथ भी बातचीत शुरू हो गई है. अब मोहसिन नकवी साहब ने एक दौरा किया ना, अब एक और करेंगे, ये भी मैं लिख के दे देता हूँ. अच्छा, चलो पेशन गोई होगी. मुस्तकबिल करीब में अभी फिर जाएंगे ये. अच्छा. करीब फिर एक दौरा होगा ताकि ये जो बातें करके आई हैं और चाइना में जो हुआ है इसकी भी ब्रीफिंग्स देनी है ना, बताना है उनको कि हमने ये सेट तय कर लिया है, आप इसका फिक्र ना करें, इसका फिक्र, बिकॉज़ द अमेरिकन्स आर वेरी कंसर्न्ड अबाउट योर रिलेशनशिप विद चाइना. तो ये अब बैलेंसिंग एक्ट करना है और ये पॉलिटिशियंस ही कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेट्स नहीं कर सकते. सो आई थिंक दे कांट लीव इट टू द एम्बेसडर देयर. ये मोहसिन नकवी साहब रिप्रेजेंटिंग द एस्टैब्लिशमेंट, और वहाँ जो द नंबर 2 इन द एम्बेसी हु रिप्रेजेंट्स द एस्टैब्लिशमेंट, द मिलिट्री अटैचे, वो भी इनके साथ साथ घूमेंगे ताकि ये सही मैसेजेस वहाँ पहुँच जाए. तो ये भी बड़ा मुश्किल वक्त आ रहा है टू बैलेंस चाइना एंड अमेरिका इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी. ये बैलेंसिंग एक्ट अब इनको करना पड़ेगा. दे कांट अफोर्ड टू डू विदाउट अमेरिका एंड दे आर टू डीपली इन्वॉल्व विद द चाइनीज टू गेट आउट ऑफ दैट ऑर्बिट. इसलिए दिस इज गोइंग टू बी ए टफ टाइम. बट ये अब इन्होंने हर किस्म की इधर भगाना इधर भागना, दे आर गोइंग टू डू अ बैलेंसिंग एक्ट. तो इस दौरे में जॉइंट फोर्स या जॉइंट स्ट्रेटजी सिक्योरिटी की बनाएंगे ना, से डिमांड्स की जाएंगी, जैसे दहशतगर्दों के जहाँ ठिकाने मौजूद हैं अफगानिस्तान से अटैक कुछ तो करेंगे तो फिर इस तरह की डिमांड्स चीनी क़यादत की तरफ से, चीनी क़यादत की तरफ से ये नहीं होगा कि आप जाके बॉम्बिंग करें, ये कभी नहीं चीन कहेगा. अच्छा. चीन कहेगा हमारे लोगों को प्रोटेक्ट करें. ये चीन को कहेंगे कि आप अफगानिस्तान के जो तालिबान गवर्नमेंट है उनको समझाएं कि हमारे लिए ये प्रॉब्लम बना हुआ है. वो कहेंगे अच्छा बताएं कैसे, ये बताएंगे ऐसे करें, उनको ये समझाएं, उसको ये समझाएं. चाइना के पास लेवरेजिंग है, चाइना वहाँ इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, ठीक है ना, इन मिनरल एक्सट्रैक्शन है. तो चाइनीज़ को इस्तेमाल करना चाहेंगे टू फॉर लेवरेज इन अफगानिस्तान. और चाइना को ये कहेंगे कि ये अगर आप ये हमारी हेल्प नहीं करेंगे तो फिर अमेरिकन हमारे ऊपर प्रेशर डालेंगे. ठीक. तो इसलिए दिस इज ऑल गोइंग टू बी अ पॉलिटिकल गेम. हाँ. लेकिन मीनवाइल अमेरिका ने मेक्सिको और कनाडा के साथ टैरिफ वॉर को थोड़ा होल्ड कर लिया, स्टे कर दिया. चाइना के ऊपर उसने अटैक कर दिया टैरिफ के साथ, हल्का सा. और चाइना भी जाहिर है उसके लिए तैयार है, चाइना को खास परेशानी नहीं है. लेकिन ये जो विजिट है पाकिस्तान का, इसको वहाँ कैसे देखा जा रहा होगा, इंडिया कैसे देख रहा होगा? इंडिया हैज स्टॉप्ड वरिंग अबाउट पाकिस्तान चाइना. इंडिया अब नहीं सोचता कि उनको पता है पाकिस्तान चाइना ऐसे है. सो दे नो कि उधर हम कोई रुकावट या दरार नहीं डाल सकते. इंडिया ने चाइना के साथ अपने बॉर्डर इशू सॉल्व कर लिए. और अमेरिका उससे खुश नहीं है कि इंडिया ने ये क्यों किया, क्योंकि वो तो इंडिया को चाइना के खिलाफ इस्तेमाल करना चाह रहा है इन द साउथ चाइना सी एंड ऑल्सो ऑन द इंडियन चाइना बॉर्डर. मगर इंडिया जो है इज टू क्लेवर फॉर दैट. इंडिया किसी के पिट्ठू नहीं बनेगा, ये मैं आपको बता दूं. अच्छा. टू पावरफुल एंड टू स्ट्रॉन्ग एंड टू इंडिपेंडेंट माइंडेड. वो हर एक से अपनी एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे. अभी आपने देखा उन्होंने कंसेशन दे दी कि जी भेज दें, एक जहाज़ भर के इलीगल इमिग्रेंट्स को भेज दें, नो प्रॉब्लम. साथ साथ उन्होंने 1-2 टैरिफ्स भी रिड्यूस कर दिए. पहले ही अभी उनके ऊपर लगा नहीं है. उन्होंने हार्ली डेविडसन, वो जो सारी चीज़ें जिसके ऊपर काफ़ी अरसे से एक कांग्रेशनल लॉबीज़ लगी हुई हैं अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के ऊपर, वो चुन चुन के उन्होंने कहा जी रिड्यूस. पहले ही प्रीएम्प्टिव एक्शन, आई थिंक ग्रेट स्ट्रैटेजी. तो मेरा ख्याल है कि इंडिया नेगोशिएट कर लेगा अपना मसला. हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, वो क्या होगी क्या होगी, वी हैव टू वेट एंड सी. वेट एंड सी. 13 फरवरी को नरेंद्र मोदी जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने. तो मामला, हाँ ठीक है, मुलाकातों के सिलसिले तेज हो गए हैं. जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सदर हुए हैं तो हर मुल्क अपनी स्ट्रेटजी तय करने में मसरूफ है. चाइना और पाकिस्तान के ताल्लुकात में ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है, ये आपने जाना. आपके जहन में उमड़ते मजीद सवालात इस नंबर पर आप भेजकर पूछ सकते हैं. सेठी साहब से अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें.